नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान चैनल को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो आम जाना अनंग साधना विषय। ये साधना मात्र 7 दिन एटा बेसी समय भी लगे मात्र गोटाए माला अर्थात 108 थर मंत्र जप नीति करिया पड़े 7 दिन पर्यंत। प्रत्येक मनीष ता जीवन में चाहे सफलतार शिखर रे पहुँचापी जेबे कि सफलता समस्त भाग्य न थाए आ जो मानकर भाग्य रे थाए से मानकर प्रारब्धर सुकर्म जोड़ी होकर थाए जार प्रभाव में मनीष सुख समृद्धि ऐश्वर्य आकर्षण शक्ति प्राप्त करिक भोग करे। किंतु जदि कहार प्रारब्धर कर्म एभली न थाए से माने कौन आकर्षण शक्ति पाइबेनी। तंत्रशास्त्र मानकरे सबु समस्यार निश्चित समाधान रही। आम गुरुदेव एमती गोटे विद्या देइछंती जार प्रभाव प्रत्यक्ष स्पष्ट आ मात्र गोटे मास भितर व्यक्ति ता जीवन में प्रचंड सम्मोहन शक्ति अनुभव करे। एक कथा मु हावाबाजी करिक कहूनी, यार प्रत्यक्ष प्रमाण देखिछि बोली ही कहूछि। कामदेव आकर्षण शक्तिर प्रतीक एक कथा समस्ते जानिछंती। कामदेवंकर अनेक नाँ रही। उदाहरण कंदर्प, अनंग, मदन, मनोज, मानसीज, पुष्पध्वज, कुसुमेश, रतिपति, स्मर इत्यादि। कामदेवंकर स्वरूप विषय में आगुरी भी अनेक थर कही। जदि आपण केबे कामदेवंकर चित्र को देखिबे तांको हाथ रे आखुरे तैयारी गोटे धनु अच्छी आ 5टी बाण अच्छी। से 5 बाण को पुष्प बाण कहा जाए। पूर्ण गृहस्थ सुख प्राप्ति पई हो किंबा लोक मानकु अट्रैक्ट करिक निज कार्य साधन करिया पई हो, प्रबल आकर्षण शक्ति पाइया पई हो किंबा कौन सी व्यक्ति विशेष को वशीभूत करवा हो, अनंग साधना सबुबले उच्च कोटीर साधना हिसाब से धरा जाइए। देखो ओडिशा तंत्रज्ञान चैनल रे जो ओडिशा तंत्रज्ञान चैनल आपन देखुछंती रिसर्च आउ एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड चैनल। एणु एठी जहाँ किछि कुहा जाए वन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोवेन जर्नल अर्थात जो विषय वस्तु जो ज्ञान जो आलोचना जो तर्क जो रहस्य जो कंटेंट एठी अपलोड करा जाए ताहा अन्य चैनल मानक मिले ना। अन्य चैनल मानक दिया जाउथिबा तंत्र मंत्र काम करि पारे अथवा न करि पारे, किंतु एठी दिया जाउथिबा प्रत्येक तंत्र मंत्र जेन्युइन आ 100% काम करे। सेटा अलगा कथा कि सबु मंत्र समस्त हाथ में काम करेनी किंबा जदि काम करे टिके विलंब रे काम करे, किंतु काम करे। एठी जेतेबेले अनंग साधना कथा उठीची गोटे कथा मन रखिथेबे, ए कथा कहीं केबे जानी नथेबे, जदि भी जानी थेबे काहारी को कहिबेनी। आकर्षण शक्तिर भेद रही। कौन भेद? आकर्षण पुरुष भितर भी थाए आ आकर्षण नारी भितर भी थाए। तंत्रशास्त्र रे गोटे भल कथा अछि, नारी ना मोहे नारी के रूपा। अर्थात गोटे नारी केबे अन्य नारी प्रति आकर्षित हुएनी, कारण नारी तत्वर सम्मोहन अन्य नारी तत्व उपरे काम करे नाही। सेमती पुरुषर सम्मोहन अन्य पुरुष उपरे काम करेनी। तेणु ईश्वरंकर सृष्टि रे पुरुषर सम्मोहन नारी उपरे काम करे आ नारीर सम्मोहन आकर्षण पुरुष उपरे काम करे। नारीर आकर्षण शक्ति होची लावण्य, माधुर्य, चंचलता, सौंदर्य। जो नारी भितर लावण्य नहीं, लाज करिवार गुण नहीं, से कहारी को आकर्षित करि परिबनी। जो नारी भितर माधुर्य नहीं, कथारे मधुरता नहीं, से भी कहारी को आकर्षित करि परिबनी। जो नारीर चेहरा रे सुंदरता नहीं, सौंदर्य उत्तम नुहे, से कौन सी आकर्षण शक्ति धारण करि परिबो ही नहीं। जो नारी भितर चंचलता नहीं, से मध्य अन्य को आकर्षित करिया को अक्षम। ये तो गला नारीर सम्मोहन शक्ति पछरे थिबा गुणर कथा। पुरुषर आकर्षण शक्तिर रहस्य कौन? पुरुषर पुरुषार्थ, शौर्य, बल होउची आकर्षण शक्तिर मुख्य रहस्य। पुरुषार्थ माने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष या भीतर नहीं। कारण जो आकर्षण शक्ति कथा उठे सेठी भौतिक जनजीवन कथा उठे, सेठी मोक्षर कौन काम न थाए। पुरुषार्थर अर्थ ही होउची धर्म, अर्थ, काम। तेणु जो पुरुष धार्मिक नुहे ता प्रति नारी अट्राक्ट हुअंतिनी। जो पुरुष पाखरे अर्थ नहीं, अर्थात धन संपत्ति नहीं,
ତା ଆଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପାଖରେ କାମ କଳା ନାହିଁ, ଆକର୍ଷଣର ଅକ୍ଷର ବି ତା ପାଖରେ ତା ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବନି, ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିପାରିବନି। ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସାହସ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ସାହସ ନାହିଁ, ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତି ପାଇକି ବି ସେ କଦାପି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତି ପଛରେ କିଛି ଗୁଣ କାମ କରେ। ଯେଉଁ ଗୁଣ ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିଲେ ହିଁ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସମାନ ନୁହେଁ, ଏଣୁ ପ୍ରପର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ସେମାନେ ନିଜ ଆଦତ, ନିଜ ଗୁଣକୁ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଉପାସନାର ସାହାରା ନିଆଯାଏ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ବଦଳେ, ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଆସେ, ତାଙ୍କର ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନାରୀ ଗୋଟେ କାମଦେବଙ୍କର କିମ୍ବା ମାତା ରତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରେ, ତା ଭିତରେ ଲାବଣ୍ୟ ପଳେଇ ଆସେ, ତା ଭିତରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ପଳେଇ ଆସେ, ଚଞ୍ଚଳତା ପଳେଇ ଆସେ, ତାର କଥାରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ପଳେଇ ଆସେ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ନିଖାରଟା ଟିକେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମାତା ରତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରେ କିମ୍ବା ଭଗବାନ କାମଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରେ, ସେତେବେଳେ ତା ବାଣୀରେ ସମ୍ମୋହନ ଆସେ, ତାର ତେଜ ବଢ଼ିଯାଏ, ତାର ଊର୍ଜା ବଢ଼ିଯାଏ, ତାର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷୟ ହେଉଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବୀର୍ଯ୍ୟନାଶ ବୋଲି କହୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତାର ଶୁକ୍ର ବଳବାନ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଶୁକ୍ର ବଳବାନ ହେଲା ମାନେ ପୁରୁଷର କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ପୁରୁଷର ଶରୀରରେ ଶୁକ୍ର ଅଛି, ପୁରୁଷର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଅଛି। ପୁରୁଷର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ହେଲା ନାରୀର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ପୁରୁଷର ଯଦି ଶୁକ୍ର ବଞ୍ଚିକିରି ରହିଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ଲକ୍ଜୁରୀ ପାଇବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇବ, ଭୋଗବିଳାସ ପାଇବ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ନ ବଞ୍ଚିଲା, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ରହିବନି, ଆଉ ପୁରା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲର ଧଜ୍ୟା ଉଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ପାଇଁକା ଶୁକ୍ର ହେଲେ ମେନ୍, ନାରୀ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍। କାରଣ ନାରୀର କାନିରେ ଧର୍ମ ଗଣ୍ଠି ଅଛି, ଧର୍ମ ନାରୀର କାନିରେ ବନ୍ଧା। କୌଣସି ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ହୋଇଗଲା, ଧର୍ମପରାୟଣା ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ପୁରୁଷ ଯେତେ ଖରାପ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନାରୀ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେବ। ଆଉ ଯଦି ନାରୀର ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ନାରୀ ଯଦି ଗୋଟେ ପତିତା ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ତ ପତନମୁଖୀ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ସେ ଦିଦିଟା କୂଳର ନାଶ କରିଦେବ। ଯେଉଁ କୂଳକୁ ସେ ବାହା ହେଇକିରି ଆସିଛି, ସେ କୂଳର ବି ନାଶ କରିଦେବ। ଯେଉଁ କୂଳରେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର କୂଳ ଅଛି, ସେ କୂଳକୁ ବି ସେ ନାଶ କରିଦେବ। ତେଣୁ ନାରୀର କାନିରେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ଆସିବା ସାଧନା ଉପରକୁ। ଅନଙ୍ଗ ସାଧନା କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ କରିପାରିବେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହି ସାଧନା କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସାଧନା କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଫିସର ମାହୋଲଟା ଭାରି ଟକ୍ସିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସାଧନା କରାଯାଇପାରିବ। ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ସାଧନା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ, ପବ୍ଲିକ୍ କନଫରେନ୍ସ, ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ସାଧନା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ? ଏହି ସାଧନା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ତାବିଜ ସ୍ୱରୂପ ଅନଙ୍ଗ ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର, ଧୂପ ଦରକାର, ଦୀପ ଦରକାର, ଚନ୍ଦନ ଦରକାର, ଫୁଲ ଆଉ ଭୋଗ ଦରକାର। ଭୋଗ ତେଣିକି ଆପଣ କୋରା ଖଇ ଦେଇପାରିବେ, ଫଳ ଦେଇପାରିବେ, ନକୁଳ ଦାନା ଦେଇପାରିବେ, ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦେଇପାରିବେ, ଆରିସା ପିଠା ଦେଇପାରିବେ, କାକେରା ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ନିଜ ଘରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ, କିଣିକି ଆଣିକି ନୁହଁ। ମିଠା ଆପଣ ଗାଙ୍ଗୁରାମରୁ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବେ। ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ଵିକ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇପାରିବେ।
ସେତକ ବି ଯଦି ହେଇପାରୁନି, ଘରେ କ୍ଷୀରି ଟିକେ କରିକିରି ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ସୁଜି କ୍ଷୀରି ହାଲୁଆ କରିକିରି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତେବେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ এই ସାଧନା? ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି 11:30 ସମୟରେ ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ସ୍ୟାହିରେ ଡାଳିମ୍ବ କାଠି ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ରୂପା କାଠି ଦ୍ୱାରା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଦେଖାହେଉଛି ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଆଙ୍କିବେ। ଆଙ୍କି ସାରିବା ପରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ହ୍ରିମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ହ୍ରିମ୍ ଲେଖିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆପଣ ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବେନି, ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୂଳ ଭାଷା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ମୂଳ ଲିପି ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେଇ ମୂଳ ଲିପିରେ ହିଁ ଆକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଗଲା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର। ମଝିରେ ହ୍ରିମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ହ୍ରିମ୍ ଉପରେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ କାଗଜଟାକୁ ରଖିଦେଲେ, କାଗଜର ଯେଉଁ ମଝିରେ ହ୍ରିମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ହ୍ରିମ୍ ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ତାବିଜ ସ୍ୱରୂପ ଅନଙ୍ଗ ଯନ୍ତ୍ର ତାକୁ ରଖିବେ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତା ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗେଇବେ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ, କୁଙ୍କୁମ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଚନ୍ଦନ ଯେଉଁ ପକାଇବେ ଚନ୍ଦନର ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ, ତାକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଚନ୍ଦନ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ, କୁଙ୍କୁମ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ, ଫୁଲ ଅର୍ପଣ ଟିକେ କରିବେ, ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ଆଉ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ଏକ ମାଳା ଅର୍ଥାତ୍ 108 ଥର। ଏଥିରେ ଆପଣ ମାଳାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ନ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କାମଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ତାକୁ ସ୍ଫଟିକ ମାଳା ଉପରେ ଜପ କରାଯାଏ, ନହେଲେ ଧଳା ହକିକ୍ ମାଳା ଉପରେ ଜପ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, କାମଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ଉପରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଜପ କରାଯାଏ, କିଛିଟା ବିଧିବିଧାନ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜପ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କିଛିଟା ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କିଛିଟା ବିଧିବିଧାନ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାରେ ଜପ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଫଟିକ ମାଳା ଆଉ ଧଳା ହକିକ୍ ମାଳାକୁ ହିଁ ବେଶୀ ରିକମେଣ୍ଡ କରାଯାଏ କାମଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ। ନଚେତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କାମକଳା ମାଳା ତାକୁ କହନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେବେ କାମକଳା ମାଳା ତ ମିଳିବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନର୍ମାଲ ସ୍ଫଟିକ ମାଳା କିମ୍ବା ହକିକ୍ ମାଳା ଅଛି ସେଇଥିରେ ଜପ କରିପାରିବେ। ଯଦି ମାଳା ନାହିଁ ତେବେ ବି ହାତରେ ଗଣତି କରିକିରି 108 ଥର ଜପ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହୁଛି, ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଟିପିକିରି ଗୋଟେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ଐಂ ମଦନେ ମଦନ ବିଦ୍ରାବଣେ ଅନଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ମେ ଦେହି ଦେହି କ୍ରିମ୍ କ୍ରିମ୍ ସ୍ୱାହା। ଇଏ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର। ଓମ୍ ଐಂ ମଦନେ ମଦନ ବିଦ୍ରାବଣେ ଅନଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ମେ ଦେହି ଦେହି କ୍ରିମ୍ କ୍ରିମ୍ ସ୍ୱାହା। ଇଏ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ ନମସ୍କାର କରିକି ଉଠିଯିବେ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସେଇଠି ହିଁ ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଖାଲି କୁଙ୍କୁମ ଟିକେ, ଚନ୍ଦନ ଟିକେ, ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ଦେବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖେଇଦେବେ, ଭୋଗ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ, ବାସ୍ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଯେଉଁ ଭୋଗଟା ଲଗେଇଥିବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ସେ ଭୋଗଟାକୁ ନିଜେ ଖାଇଦେବେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ହେବ। ଯେମିତି 7 ଦିନ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ସମାନ ବିଧିରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ହେବ। ଯେମିତି 7 ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁଦିନ ସପ୍ତମ ଦିନ, ସେଇଦିନ କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସରିଲା ପରେ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର ସୂତା ହେଉ ସେଥିରେ ସେ ଡେଉଁରିଆଟାକୁ ଭରିକିରି ନିଜର ବାହୁରେ ପିନ୍ଧି ନେବେ। ଯଦି ପୁରୁଷ ତାହେଲେ ଡାହାଣ ବାହୁରେ ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ବାମ ବାହୁରେ ପିନ୍ଧିବେ। ଏଇ ପୂଜା ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ସାଧନାଟା।
ଧାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଇଗଲା ଶେଷ। ବାକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ ୟାର ଚମତ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଲୋକ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଚାହୁଁଥିବେ। ବାସ୍ତବରେ କାମଦେବ ସାଧନାର ଏଇଆ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବ। ଆଉ ମୋହିନୀ ସାଧନାରେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି କୁନଜର ଟିକେ ବେଶୀ ଜୋରଦାର କରି ପଡ଼େ, ଏଥିରେ ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ନଜର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ। ଏଇଟା ଫୋର୍ସଫୁଲି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେନି ଲୋକଙ୍କୁ, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ। ଆମେ ଯେମିତି ସମ୍ମୋହନ ତିଳକ ତିଆରି କରୁ, ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ସତ, ଲୋକ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ସତ, ଚାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ନଜରଟା ବି ଭାରି ଜୋରଦାର କରି ପଡ଼େ। ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୁଏ, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ଲାଗେ, ବହୁତ ହୁଏ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧନା ବିଧି, ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।